سخت مروڑ ہے. اس کی وجہ PDM کے جلسے اور تحریک ہے، جس کا مظاہرہ کل آپ نے لائیو لاہور میں دیکھا. چودھری شجاعت سے بھیک مانگنے سے لے کر اپوزیشن کو دھمکیاں دینے تک وزیر اعظم پاکستان ہر اس جو بات تک آنے کو تیار ہیں جو ان کو بچائے اور ان کے اس بربادی کے نظام کو دوام دے. کل آپ نے دیکھا کہ ملتان میں جس بے شرمی کے ساتھ ہماری کارکنوں کی اور گیلانی صاحب کے بیٹے کی اریسٹ ہوئی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا کو اس کے پیچھے نیب کو چھوڑ دیا گیا. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کھلم کھلا دھمکیاں ہیں کہ میں جلسے نہیں کرنے دوں گا. اس ملک میں ایک تحریک کو جو اس ملک کو اس فاشسٹ نظام سے نجات دے گی، اس کو کرونا سے جان بوجھ کر جوڑا جا رہا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کرونا صرف اپوزیشن کے جلسوں میں آتا ہے؟ کیا کرونا اپوزیشن کے جلسے ختم کرنے سے پھیلنا بند ہو جائے گا؟ اگر اس بات کی گارنٹی وزیر اعظم دے تو ہم اس پر سوچ سکتے ہیں. کیا کرونا اپوزیشن کے جلسوں کے علاوہ جب حکومتی جلسوں میں جاتا ہے، جب فردوس عاشق امان اور گنڈا پور کے جلسوں میں جاتا ہے، تو کیا وہ منہ ہاتھ ہو کے جاتا ہے؟ دوسری بات یہ بات طے ہے کہ PDM کے جلسے ہر صورت جو ہے وہ جاری رہیں گے. امریکہ جیسے ملک میں آپ نے دیکھا کہ پورا الیکشن ہوا، ایک پورا الیکشن ہوا، ریلیز ہوئی، لوگوں نے ووٹ ڈالے. نیازی صاحب نے لاہور میں کیے ہیں، ان سے بڑے جھوٹ شاید ہی تاریخ میں کسی آدمی نے اس قدر پٹائی سے بولا. یعنی کہا ہے کہ لاہور قبضہ مافیا کے چنگل سے باہر نکل آئے. ان کی تصحیح کے لیے لاہور نہیں، ان کے رشتہ دار قبضہ مافیا کے چنگل سے باہر نکل آئے. اور باقی لوگوں کے لیے وہی حالات ہیں جو کہ پہلے دن سے حکومت جب سے آئی ہے، انہی نامساعد حالات میں 1% بہتری نہیں ہوئی، بلکہ جتنی برائی یہ کر سکتے تھے انہوں نے کی. آج ہمیں فرما رہے ہیں 50 سال کی عمر، 50 سال میں پاکستان یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا، جو کہ خارجہ پالیسی میں جہاں میں لے آیا. ان کی اطلاع کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ 50 سال میں پاکستان وہاں نہیں پہنچا جہاں یہ شخص اسے لے آیا ہے. تمام دوست آپ سے الگ ہو گئے. ایران اور سعودی عربیہ دونوں ناراض ہو گئے. ان کو کوئی خبر نہیں، یہ مست. آپ کے دیرینگا دوست ہٹ گئے، انہوں نے بھارت کو ووٹ دیا، آپ کو کوئی خبر نہیں، آپ مست تھے. بھارت نے امریکہ سے ڈیفینس پیکٹ کر لیا جس کے دوررس نتائج ہمارے ملک کے لیے، آپ کو کوئی خبر نہیں، آپ مست تھے. آپ ملک کی معاشی حالت کو یہاں تک لے آئے کہ آپ کے اپنا اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ریئل GDP 70 سال میں -0.4 نہیں ہوئی، جہاں آپ لے آئے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کمال کر دیا. آپ کی جہاں نظر ہے وزیر اعظم صاحب اور آپ کے حواریوں کی، ادھر ہمیں بالکل ہماری بھی نظر ادھر ہے. ہماری خبر آپ، ہماری نظر آپ کی ہر حرکت پر ہے. سب سے پہلے تو آپ کے
मुआवनीन इस मुल्क के बाहर के असासों पर नजर रखते रहे। अब मामला वहां से बढ़ गया। अब आपके रटे रटाए तोते हमें कहते हैं, कौम को भाषण देते हैं कि इजराइल को मान लेना और इजराइल को रिकॉग्नाइज करना बड़ी अच्छी बात है। तो ये जब रटे रटाए तोते एक मंतर जापते हैं तो आप याद रखिए कि उसके पीछे कोई ना कोई शैतान का चेला मौजूद होता है। हमें इस बात की खबर है कि इसके पीछे कौन है, और हम आपको ये बता दें कि आपने पहले कश्मीर बेचा, उसके बाद अब आप इसराइल में आए हैं, मुल्क को मौशी तौर पर यहाँ ले आए हैं। कहाँ गए वो कमर्शियल जोन 9 जो आप सीपेक में बनने थे, कहाँ गया सीपेक? और इस जगह मुल्क की मौशी हालत को लेकर आना, ये तमाम खुरे वहीं से मिलते हैं जहाँ से फॉरेन फंडिंग केस है, और जहाँ फॉरेन फंडिंग केस में जिन जिन भारतीय और यहूदी नजात ने इस पर्टिकुलर इस एक जमात को पैसे दिए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या इश्क था उनको पाकिस्तान की एक सियासी जमात से कि सिर्फ उन्होंने चुना तो उसको चुना। और अब हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कोई है जो इन लोगों को बुलाकर पूछे जो इजराइल के रिकग्निशन की उसको मानने की हिमायत कर रहे हैं, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने अपनी खून से लिख कर गए हैं आप कौन होते हैं और आपके पास क्या मैंडेट है और किस खनौनी साजिश का आप हिस्सा हैं। और इसके बाद सवाल ये है, क्या अगला मरहला हमारे न्यूक्लियर असासे हैं? हम ये समझते हैं कि इस शख्स के नीचे तो हमारे मुल्क से बाहर के असासे रोजवेल्ट होटल तक जो है वो महफूज हैं। तो इसकी अगली मंजिल मौशी हालत को यहाँ तक पहुँचाना कि हमारे वो जो असासे हैं असास, उनको भी दे देना है। लिहाजा हम ये जानना चाहते हैं और हम ये अपील करते हैं कि एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को भी बुलाकर पूछे कि आपके पीछे कौन है, या आपकी ज़ाती राय है या किसी खास मकसद के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मकरान डिवीजन के कमिश्नर को जो शख्स कहता है कि मुझे ठंडी बोतलें नहीं पेश की गई, क्रॉकरी अच्छी नहीं थी, बलूचिस्तान में खड़ा होकर कहता है, क्या उसको ये ख्याल नहीं आता कि बलूचिस्तान में लोगों के पास पीने का पानी भी है? क्या वो अपने चीफ मिनिस्टर से ये नहीं पूछता कि मकरान के मुआशी हालात क्या हैं? क्या उसको पता है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ है भी? ये इससे गिरी हुई क़यादत इस मुल्क की बदकिस्मती है कि शायद 70 साल में कोई नहीं है। ये है इस हुकूमत का मेयार, और उस पर आप धमकी देते हैं तो पीडीएम को, आपकी नींदें हराम होती हैं तो जलसों से, और फिर जब आपकी धमकियां काम नहीं करती और आप देखते हैं कि नहीं डर रहे, तो फिर आप अपने मकरूर कराए हुए एहसानुल एहसान से चेयरमैन पीपल्स पार्टी को धमकी दिलाते हैं। शर्म का मुकाम है। आप तालिबान खान थे और आप यही रहेंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कि अब आपकी हर हरकत पर न सिर्फ हमारी बल्कि 22 करोड़ लोगों की नजर है। हमारा एक काम है कि हम मुतनब्बा करें और अपील करें तमाम इदारों से कि इस साजिश को इतना आसान न लें। जो बात आदमी हक सच की बात करेगा, जो लीडर हक सच की बात करेगा, उसको आप खुद कुछ ना कर सको तो दहशत गर्दों के पीछे छुप के धमकियां दिलाओ। हम अपील करते हैं तमाम इदारों से, इस मुल्क के हसास इदारों से, इस मुल्क की अदलिया से, कि इस पर नोटिस लीजिए। न सिर्फ इस पर कि धमकियां क्यों दिलाई जा रही हैं, और बल्कि इस पर भी कि ये इजराइल नवाजी के पीछे किसका हाथ है और क्यों है। हम इस साजिश को इंशाअल्लाह कामयाब नहीं हो रहे। भुट्टो साहब ने ये साजिश नाकाम बनाई, जान दी, मोहतरमा ने जान दी, और अब आप जैसे कठपुतलियों के हाथ ये मुल्क टॉफी नहीं है जो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी कर दी भाई। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक दो चीज़ा ऐड करांगा आने वाले जलसे के हवाले नाल के 30 नवंबर यौम तासीस भी है और PTM का एहतजाजी जलसा भी है,
اور اس دے اتنے حکومت جڑی ہے وہ کرونا دے پیچھے چھپن دی کوشش کر رہی ہے اور کرونا نو ڈھال بنا کے کہ کرونا جڑا ہے وہ پھیلے گا اور سارا کچھ ہوئے گا. حالانکہ کل پی ٹی آئی دی ایک بہت بڑی ریلی سی ملتان دے اندر جس نو انہاں دا پی ڈی اے ایم ڈی اے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی دا کوئی چیئرمین انہوں نے نامزد کیتا ہے اپنا سہولت کار, وہ انہوں لیڈ کر رہا سی اور کثیر تعداد لوگ موجود سن. لیکن شام نو موسیٰ گیلانی نو گرفتار کر لیا جاتا ہے وائلیشن پہ کہ انہوں نے کرونا رولز دی وائلیشن کیتی ہے اور اج انہوں نے عدالت نے ضمانت دیتی ہے. اپوزیشن تے اگر جلسہ کرے, ریلی کرے, جلوس کرے, احتجاج کرے تو کرونا پھیلتا ہے, اور اگر حکومت کرے تو اندے نال کرونا نہیں پھیلتا. بڑا ہی سیاح کرونا ہے اور بڑا ہی سمجھدار کرونا ہے. اور ہن تے اسٹوڈنٹس جڑے نے وہ بھی نعرے لا رہے ہیں کہ قدم بڑھاؤ کرونا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تے جتھے اے اویئرنیس دا حال ہے, جڑی حکومت دی ذمہ داری سی کہ وہ کرونا دی اویئرنیس لئی کوئی پروگرام کر دی, وہ اپوزیشن نو ٹیبل تے لے کے آندی, بہاندی, انہاں دے نال گل بات کر دی اور کنسنسس پیدا کر کے کرونا نال لڑائی جڑی ہے وہ لڑی جاندی. جدوں بھی اپوزیشن نے کوشش کیتی ہے کہ اسی اگے ودھیے اور ملک نو انہاں بحراناں تو کڈھیے, تے برہان خان صاحب فرماندے نے کہ این آر او مانگ رہے نے, اور جدو اپوزیشن نہیں جاندی تو پھر رولا پاندے نے کہ اپوزیشن جیڑی ہے وہ غیر سنجیدہ ہے اور وہ ایسے نیشنل ایشوز تے بھی کٹھے نہیں ہوندے جن دے نال قوم جیڑی ہے وہ سفر کر رہی ہے. تے اسی اج حکومت نو یہ میسج دینے ہاں کہ اگر وہ کرونا دے اتے کوئی گل کرنا چاہندے نے تو وہ ضرور آ کے بیٹھن, اپوزیشن کدی بھی انہوں نے انکار نہیں کرے گی. لیکن اگر وہ کرونا دے پیچھے چھپ کے اپوزیشن دی تحریک نو ختم کرنا چاہندے نے کہ انہاں دی بھولے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 30 نومبر دا جلسہ جڑا ہے وہ ایک تاریخی جلسہ ہوئے گا اور وہ عمرانیت کے تابوت کے آخری کل ثابت ہوئے گا. اور بلوچا صاحب یہ ذرا بتائیے کہ کون لوگ ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, وہ طوطے کون سے ہیں, ان طوطوں کا ذرا نام لیں گی کہ جو اس پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے طوطے ہیں, چونکہ حکومتی کسی عہدیدار نے ایسی بات جو ہے وہ نہیں کی. وہ تو نہیں کی جاتی, وہ کہلوائی جاتی ہے اور یہ بے مقصد نہیں ہوئی. اس سے پہلے جب حکومت نئی نئی آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جہاز کے آنے کا تذکرہ تھا اور پھر ان کی ایک ایم این اے نے اٹھ کر تقریر کی تھی باقاعدہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہ آج تک اس ایم این اے کو کوئی شو کاز نوٹس دیا گیا, یہ آپ پتہ کر لیں. اور ابھی اس بے مقصد پروپیگنڈے کے پیچھے کوئی نہ کوئی دھوئیں کے پیچھے آگ تو ہے. لہٰذا یہ پوچھنا چاہیے جن لوگوں نے یہ بات کی ہے وہ سب لوگ ذمہ دار لوگ ہیں, اس میں ایک مخصوص طبقے کے لوگ نہیں ہیں, اور بھی بہت لوگ ہیں, اور جو روزانہ کے حساب سے آپ انہیں دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا. لہٰذا ان سے پوچھنا بنتا ہے. اس بات پر خاموشی ہے. آج سے پہلے اس ملک میں کسی کی ضرورت نہیں ہوئی بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر کی کہ یہ کہانی جو ہے اس طریقے سے ہوا. کیا ایسی مجبوری ہے کہ اس وقت ان حالات میں اسرائیل سے پنگے بڑھانے کی بات؟ اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس سے پہلے کسی مسلمان ملک کو بھی ضرورت نہیں ہوئی تھی سوائے ترکی اور مصر نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا ہوا تھا اسرائیل کو. اب سعودی عرب میں بھی نیتن یاہو جو ہے وہاں جا کے ایم بی ایس سے ملاقات کرتے, محمد بن سلمان سے ملاقات کرتے. جب یہاں ایم پی ایس آئی تھی تو ان کو آپ کی یہاں وزیر اعظم نے کہا تھا نا آؤ الیکشن لڑ لو, اسی دن سمجھ گئے تھے ان کا دماغی توازن ٹھیک. لہٰذا ہم سعودیہ کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم جناح صاحب کے پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم اسی بات کو کریں گے جو محمد علی جناح نے کی, ان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی, ان کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے کی, اور کسی نے اس سے اختلاف اور الگ راست سے راستہ اختیار. اچھا, یہ بتائیں کہ میڈم یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی یہ جو اسرائیل والا فلسطین والا ایشو ہے اس کو شروع سے لے کر چل رہی ہے, قائد اعظم نے جو پالیسی دی اس کو لے کر چل رہی ہے اور بھٹو صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھایا. پیپلز پارٹی آئی کی بات کرتی ہے اور یہ ہے بھی مسلم امہ کا ایشو اس سے کہا جاتا ہے.
तो पीपल्स पार्टी कोई ऐसी डिमांड नहीं करती कि जहाँ 2-3 बड़े मुस्लिम मुल्क जो हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया है इसराइल को, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया, तो इसके ऊपर कोई OIC का इजलास होना चाहिए जिसमें ये चीज़ जो है इसको डिबेट हो की जाए। देखिए ये OIC की जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस और OIC के रेजोल्यूशंस के खिलाफ है। ये जो इस वक्त स्टांस है ये दोनों इन फोरम्स पर उनकी रेजोल्यूशंस के मुखालिफ है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, हमारा काम है आवाज़ उठाना, हम आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है आपकी OIC इसके अंदर डिवाइड हो रही है, तो देखिए, पाकिस्तान OIC को भी का तो वही मुल्क हमारा जो है वो बस- प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए ये हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत खुद ही अगर जो है वो पीछे से यही इसी एजेंडे पर काम कर रही हो, आज तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें भारत और इजरायली दो नाम हैं जिन्होंने पैसे दिए। इन हालात में फिलहाल उस केस का जो है वो फैसला होना चाहिए ताकि हक़ाइक़ हमारे सामने तो ये बताएं कि साफ चुनते सामने आते हैं। लेकिन उनका पहले दिन से था। ये बताएं कि आपके चेयरमैन साहब जो हैं वो कोरोना हो गया उन्हें और वो क्वारंटीना में चले गए हैं, तो आगे पार्टी किस तरह से जो मूवमेंट जिसका ऐलान किया हुआ है उसे किस तरह से चलाएगी, क्या चला पाएगी या इसमें क्या हिकमत क्या होगी? देखें जी, पार्टी कोई एक आदमी पे नहीं होती कि एक आदमी अगर चला गया है तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। चेयरमैन साहब जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला उन्हें सिम्टम्स कोई इतने ख़ास नहीं है और वो नेगेटिव भी होंगे और हमारे बीच में होंगे और अब भी हैं, और वीडियो लिंक्स के ज़रिए और बाकी जो दीगर ज़राए हैं उन पे वो हमारे साथ राब्ते में भी रहेंगे। और अभी माशाल्लाह ज़रदारी साहब हैं, आसिफा बीबी हैं, सारे हैं, वो लीड करेंगे जी इंशाअल्लाह। शाह साहब, फिरदौस रशीद अवाम ने कहा है कि अपोजिशन खुली हो, इसके नाखून ले, ये ना हो कि तेल वाला डंडा फिर हमें इस्तेमाल करना है। डंडा हैवानों पे किया जाता है जी, वो अपने पे करें, तो इंसान है। ये कौन इस्तेमाल करेंगे जी, ये हैवान जो आपने कहा कि ये भाई जिन्होंने डंडे का कहा है जी, बड़ी साहब को नहीं पता है जी, हमने तो ना डंडा कभी इस्तेमाल किया है और ना आप बड़े सख्त अपने तनकीद कर रहे हैं आप यार भाई। नहीं शाह साहब ये बताएं कि आपका कोरोना के हवाले से और जलसों के हवाले से, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, आपकी सारी लीडरशिप जो है वो तो कुछ क्वारंटाइन में है, तो आपका केस कमज़ोर नहीं हो गया उसके बाद जितनी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, तो आपके ऊपर तनकीद ये की जाती है कि आप लोगों के बच्चों को तो ला रहे हैं। लॉकडाउन लगाएंगे पूरे मुल्क में, फिर हम भी सोचते हैं। आपका ये क्या मुतालबा बात है कि इनकी रैलियां निकलती जाएं, इनके वजीर रैलियां निकालें, आप इस शहर में हैं, आपको नजर आता है किसी शादी पे कोई रुकावट, किसी जलसे पे, किसी जनाजे पे, कुछ नहीं, वहाँ क्यों नहीं चलता इनका डंडा? लेकिन जी सिर्फ अपोजिशन के जलसे रोकने के लिए अगर आप कोरोना की आड़ में छुटने की कोशिश करें, ये तो ज्यादती है। या तो मुकम्मल लॉकडाउन करें, कोई तकरीब भी ना हो सके, और अगर हुकूमत ने जलसे भी करने हैं, जुलूस भी करने हैं, ये हाफिजाबाद में उन्होंने किया है, फैसलाबाद में किया है, कल लाहौर में किया है, कल ही मुल्तान में भी किया है, खुद अपने उन्होंने जलसे भी जारी रखे हुए हैं, जुलूस रैलियां भी हो रही हैं, अपोजिशन को कहा जाता है कि ना हो। और कोरोना भी बड़ा ही समझदार है, सिर्फ अपोजिशन को होता है, हमें ही हो ही जा रहा है, मर भी हमारे रहे हैं, कोरोना भी हमें हो रहा है, डराया भी हमें ही जा रहा है, किसी को तो उनमें से भी होता। वो खुद बाहर नहीं निकलते, उन्होंने लोगों को आगे किया हुआ है और लोग मरवा रहे हैं। हमें कहते हैं हमारे लोग, तो हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो, सुकून हो, लोग जो है वो अमन से रहें। अगर इस तरह अनअटेंडेंट लोग छोड़ दिए गए सड़कों के ऊपर जिनकी कोई क़यादत ना हुई, लोग तो खुद निकलने को तैयार हैं। आज लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास तालीम नहीं है, किस तरह हम उन सारों को बेआसरा और बेयारो मददगार छोड़ देंगे? मैं समझता हूँ कि आज अगर उन्हें हमने इस तरह छोड़ा तो हम मुजरिम होंगे उस कौम के। हमने उस कौम की क़यादत की है, उनकी वजह से हम असेंबलियों में पहुँचते हैं, तो कैसे हम उनको छोड़ दें इस बुरे हालात में, जब हुकूमत भी नहीं है और वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार भी नहीं बनते। और एक मुझे तो ऐसे लगता है, एक वो पंजाबी दे विच एक घर जन जानी सी ते उत्थे नाई खाना पका रहा सी, और नाई को चौड़ लग गए। नाई ने कहा कि
ਕਰਾਂ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਚੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬਰਾਤ ਆਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚੌਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਲੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਚੌਲ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਵਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, वैसे कोरोना नहीं। पलवश साहब, आपकी इत्तेहादी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज, उसके खिलाफ अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने जलसे भी किए, उनके खिलाफ इल्ज़ामात भी लगाए। वो उनकी ताज़ियत के लिए गए हैं, पीपल्स पार्टी के कोई डेलीगेशन नहीं गया। किधर गए? खादम रिजवी साहब की ताज़ियत के लिए ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी अमीर मुकाम काफ़ी सारे लोग हैं, पीपल्स पार्टी का कोई डेलीगेशन नहीं। अच्छी बात है, जो फौत हो जाए या जो अल्लाह ताला के पास चला जाए उसके लिए हम दुआ गो भी हैं, और हम अपनी मुखालफत या अपने जो ख्यालात हैं उनसे अगर अलग भी हैं तो हम उसको वहाँ जो है दफन कर देते हैं। इस तरह नहीं है कि अभी मियाँ साहब की वालदा दफन भी नहीं हो, तदफीन भी नहीं हो, और हुकूमती जो तर्जुमान है उनके मुँह से मुवल्लज़ात बंद नहीं। लिहाजा मौत और शादियाँ और घरेलू मामलात वो चीज़ें हैं जिन पर हम ये इस किस्म की गंदी सियासत नहीं करते। बाकी मौलाना साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो अब अल्लाह ताला के पास है, और इस पर हम जो है इससे ताज़ियत भी करते हैं। अगर फिजिकली नहीं गए तो हम उनकी दुआ करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी। चलो जी।